Hello, welcome dear students. Today we are going to learn a new topic, that is British English and American English. In the last lecture I have explained you that there are standard varieties of English, and in standard varieties there are national varieties of English. That is, the English which is spoken in Britain, it is called as British English. The English which is spoken in America, it is called as American English. The English which is spoken in India, it is called as Indian English. The English which is spoken in Australia, it is called as Australian English. You can think that if there is much difference between these languages, English is the same language. English is international language, but the variety which is spoken and used in different countries have some differences, and so there are some differences between British English and American English. Basically, English does not differ. American English, it does not much differ from British English, but there are some slight differences between the varieties which is spoken in Britain and which is spoken in America. So today we are going to learn the differences between British English and American English. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं पुन्हा एकदा ऑनलाईन टीचिंगमध्ये स्वागत आहे. TYBA S4 दॅट इज द स्टडी ऑफ इंग्लिश लँग्वेज ह्या विषयामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला आपल्या सिलॅबस समजून सांगितला आणि सिलॅबसमधला पहिला टॉपिक जो आहे तो आपला कंप्लीट झाला आहे. त्याच्यामध्ये स्टँडर्ड इंग्लिश आणि नॉन स्टँडर्ड इंग्लिश हे मी एक्सप्लेन केलं होतं, आणि आज आपण आपला नेक्स्ट टॉपिक ब्रिटिश इंग्लिश आणि अमेरिकन इंग्लिश हा एक्सप्लेन करणार आहोत. आता तुम्हाला वाटेल की ब्रिटिश इंग्लिश आणि अमेरिकन इंग्लिश हे दोन वेगवेगळे इंग्लिश आहेत. इंग्लिश ही इंटरनॅशनल लँग्वेज आहे, संपूर्ण जगामध्ये ती बोलली जात असते, परंतु प्रत्येक देशामध्ये ज्या ज्या भाषा वापरल्या जातात तिथली जी परिस्थिती असते त्याच्यानुसार त्यात थोडासा बदल होतो. त्याच्याचमुळे की अमेरिकेमध्ये जी इंग्लिश बोलली जाते ती ब्रिटनमध्ये बोलल्या जाणाऱ्या इंग्लिशपेक्षा थोडीशी वेगळी आहे. Hello, welcome students. Once again we start our online lecture of the subject the study of English language. I, Professor Malini Adha, once again welcome you all in our lecture. And today I am going to teach you the topic British English and American English. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, इंग्लिश डिपार्टमेंटच्या ऑनलाईन टीचिंगमध्ये आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण TYBAच्या इंग्लिश डिपार्टमेंटचा स्पेशल सब्जेक्ट 4 द स्टडी ऑफ इंग्लिश लँग्वेज हा आपण सध्या अभ्यासतो आहे, आणि गेल्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला याचं सिलॅबस म्हणजे अभ्यासक्रम कसा आहे, कोणते कोणते टॉपिक आहे ते एक्सप्लेन करून सांगितले होते. त्यानंतरच्या लेक्चरमध्ये आपला पहिला टॉपिक जो होता स्टँडर्ड अँड नॉन स्टँडर्ड इंग्लिश हा एक्सप्लेन केला होता, आणि आज आपण ब्रिटिश इंग्लिश आणि अमेरिकन इंग्लिश याच्यात काय डिफरन्सेस आहेत ते आपण बघणार आहोत. English is an international language, but the national varieties they differ from each other slightly. The common core of the language is never changes. Basically, the language remains same, but there are some differences in pronunciation, there are some differences in vocabulary, there are some differences into grammar, but these differences are very slight. And these two national standards, British English and American English, they also differ slightly from each other. And today we are going to learn all these differences. And American English, it differs from British English in four topics or four criteria. That is, it differs in vocabulary, in grammar, in spellings, and in pronunciation. And one by one we will see all these differences.
What are the differences between vocabulary? In British English, vocabulary म्हणजे शब्दसंग्रह. की ब्रिटिश इंग्लिश आणि अमेरिकन इंग्लिश हे एकमेकांपासून खूप वेगळ्या नाही आहेत, फक्त त्यांचे शब्द वापरण्याची जी पद्धती आहे ती थोडीशी वेगळी आहे. की ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये एक शब्द वापरला जात असेल तर त्याच्याऐवजी अमेरिकन इंग्लिशमध्ये दुसरा शब्द वापरला जातो. आता फॉर एक्झाम्पल काय फरक आहे की ऑटम ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये बघा मित्रांनो, तुम्हाला एक लक्षात ठेवा की आपण इंडियन्स जे आहेत ते आपण नेहमी ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करत असतो, ब्रिटिश बोलत असतो आणि त्याच्यामुळे आपण जे जे शब्द वापरतो ते ब्रिटिश इंग्लिशमधलेच वापरतो. तर ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये आपण ऑटम सीझनचं नाव आहे, थर्ड सीझन जो आहे त्याला ऑटम म्हणतो, परंतु अमेरिकन इंग्लिशमध्ये त्याला फॉल असं म्हणतात. फॉल का म्हणतात? कारण ऑटम सीझनमध्ये झाडाची पानं गळून पडतात म्हणून त्याला फॉल म्हणतात. जर तुम्ही एखादा ब्रिटिश माणूस बोलत असेल तर तो कधी फॉल नाही म्हणणार, त्याच्या तोंडामध्ये नेहमी ऑटम येईल, परंतु अमेरिकन माणूस हा ऑटम न वापरता त्याच्यासाठी फॉल वापरतो. ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये आपण फुटपाथ शब्द वापरतो, पण अमेरिकेत त्या फुटपाथच्या ऐवजी पेवमेंट्स हा शब्द वापरला जातो. तुम्ही नेहमी आपण आपल्याजवळ काही ओझं असेल तर त्याला लगेज असं म्हणतो, परंतु अमेरिकेमध्ये लगेजच्या ऐवजी बॅगेज असा शब्द वापरला जातो. आपण ओव्हरसाईज हा शब्द वापरतो, मोठ्या आकाराचा, त्याला अमेरिकन इंग्लिशमध्ये एक्स्ट्रा लार्ज असं म्हणतात. आपण हाफ पॅन्ट हा शब्द वापरतो, अमेरिकन इंग्लिशमध्ये त्याला शॉर्ट्स असं म्हणतात. आपण ब्रेसेस म्हणतो, अमेरिकन इंग्लिशमध्ये त्याच्यासाठी सस्पेंडर हा शब्द आहे. आपण पेट्रोल भरायला पेट्रोल पंपवर जातो, परंतु अमेरिकेमध्ये पेट्रोल पंपऐवजी त्याला गॅस स्टेशन असं संबोधलं जातं. आपण कार म्हणतो, अमेरिकेत त्याला ऑटोमोबाईल म्हणतात. आपण हाफ स्लीव्ज म्हणतो, ते शॉर्ट स्लीव्ज म्हणतात. तुम्ही जर कपडे खरेदी करायला गेला तर तिथे ट्रायल रूम असते, आपण आपले कपडे बरोबर येतात की नाही ते बघतो. त्या ट्रायल रूमला अमेरिकन इंग्लिशमध्ये फिटिंग रूम असं म्हटलं जातं. ज्यात आपण पैसे वगैरे ठेवतो त्याला आपण पर्स संबोधतो, त्याला अमेरिकन इंग्लिशमध्ये वॅलेट असा शब्द वापरला जातो. आपण स्पोर्ट्स शूज घालतो, परंतु त्या स्पोर्ट्स शूजला अमेरिकन इंग्लिशमध्ये रनिंग शूज किंवा ॲथलेटिक शूज किंवा स्नीकर्स असा शब्द वापरला जातो. आपण शेंगदाणे खातो बघा, त्या शेंगदाण्याला आपण ग्राउंड नट्स म्हणतो, पण अमेरिकन इंग्लिशमध्ये त्याला पीनट्स असं म्हटलं जातं. दुधाची पावडर असते त्याला आपण मिल्क पावडर म्हणतो, त्यालाच मिल्क पावडरच्या ऐवजी अमेरिकन इंग्लिशमध्ये क्रीम असा शब्द वापरला जातो. आपण दह्याला कर्ड म्हणतो, अमेरिकन इंग्लिशमध्ये त्याला योगर्ट असं म्हणतात. फिंगर चिप्स आपण खातो तर त्याऐवजी त्याला फ्रेंच फ्राईज असं म्हटलं जातं. ड्राय ग्रेप्स असतात त्याला रायसिन्स असं म्हटलं जातं. आपण शहरातल्या मोठ्या बिल्डिंगमधलं जे घर असतं त्याला फ्लॅट म्हणतो, अमेरिकेमध्ये फ्लॅटच्या ऐवजी त्याला अपार्टमेंट असा शब्द वापरला जातो. कारचा जो पुढचा भाग असतो ना त्याला आपण बोनेट असं म्हणतो, त्याच्याऐवजी अमेरिकन इंग्लिशमध्ये त्याला हुड असं संबोधलं जातं. कारचा मागचा भाग जो असतो त्याला आपण बूट असं म्हणतो, त्याच्याऐवजी तिथं त्यांना ट्रंक असं म्हटलं जातं. आपण लॉरी म्हणतो, सामान वाहून नेण्यासाठी जे वाहन असतं त्याला लॉरी म्हणतो, त्याऐवजी अमेरिकन इंग्लिशमध्ये त्या लॉरीला ट्रक असं संबोधलं जातं. आपण पोस्ट बॉक्स म्हणतो, त्याच्याऐवजी त्याला मेल बॉक्स असं म्हटलं जातं. आपण केमिस्ट म्हणतो, त्या केमिस्टच्या ऐवजी त्याला ड्रग स्टोअर, औषधांचं दुकान जे मेडिकल स्टोअर असतं त्याला ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये आपण केमिस्ट शॉप म्हणतो, पण त्याच्याऐवजी अमेरिकन इंग्लिशमध्ये त्याला ड्रग स्टोअर असं संबोधलं जातं. बरेचसे आपण बघा कॉलेज म्हणतो, कॉलेज किंवा युनिव्हर्सिटी, तर कॉलेजला अमेरिकन इंग्लिशमध्ये स्कूल असंच संबोधलं जातं. आपण मार्क्स म्हणतो, मार्क्सच्या ऐवजी तिथं मार्क्सला ग्रेड असं म्हटलं जातं. आपण मार्कशीट म्हणतो, ते ग्रेड कार्ड म्हणतात. आपल्याकडे प्रायमरी स्कूल म्हणतो, त्याला ते इलेमेंटरी स्कूल म्हणतात. आपल्याकडे प्रायव्हेट स्कूल असतात बघा, ज्यांच्यामध्ये खूप फी घेऊन शिकवलं जातं त्याला प्रायव्हेट स्कूल म्हणतात. त्या प्रायव्हेट स्कूलला तिथं पब्लिक स्कूल म्हणतात. आणि तिथं पब्लिक स्कूल हा जो आहे की जिथं सर्व लोक येतात त्यांच्या अर्थे प्रायव्हेट स्कूल म्हणजे जिथं आपण ट्युशन पैसे देऊन जातो ना त्याला ते प्रायव्हेट स्कूल म्हणतात. बघा आपण नेहमी बिस्किट हा शब्द वापरतो, बिस्किटच्या ऐवजी अमेरिकन इंग्लिशमध्ये कुकीज हा शब्द वापरला जातो. आपण हॉलिडेज म्हणतो, त्याच्याऐवजी ते व्हॅकेशन असा शब्द वापरतात. आपण युनिव्हर्सिटी म्हणतो, युनिव्हर्सिटीला ते कॉलेज असं संबोधतात.
कॉलेजमध्ये कॅन्टीन असते बघा, आपण त्याला कॅन्टीन म्हणतो. त्या कॅन्टीनच्या ऐवजी त्याला ते कॅफेटेरिया म्हणतात. आपण ब्रिंजल, वांग्याला ब्रिंजल असं संबोधतो. त्या ब्रिंजलला ते एक प्लांट म्हणतात. आपण चॉकलेट म्हणतो किंवा लॉलीपॉप म्हणतो, त्याला ते कॅन्डी म्हणून संबोधतात. आपण कोल्ड्रिंक म्हणतो, त्याला ते सोडा म्हणतात. आपण फिल्टर कॉफी म्हणतो, त्याला ते ब्र्यूड कॉफी म्हणतात. सो दीज आर द डिफरन्सेस in vocabulary. Many times there are so many. When in British English we say ground floor, in American English it is called as first floor. बघा, आपण जेव्हा ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये बोलतो ना, तर पहिला मजला आपण कोणता म्हणतो की पहिला एक ग्राउंड फ्लोअर असतो आणि जो ॲक्च्युअली दुसरा मजला असतो त्यालाच फर्स्ट फ्लोअर म्हणतो आपण. पण तसं अमेरिकन इंग्लिशमध्ये नाही आहे. ते आपण ज्याला ग्राउंड फ्लोअर म्हणतो ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये, त्याला ते फर्स्ट फ्लोअर असं संबोधतात. तर अशा पद्धतीने व्होकॅब्युलरीमधले डिफरन्सेस आहेत. त्याचबरोबर दुसरा जो टॉपिक आहे की आपल्याला अमेरिकन इंग्लिश आणि ब्रिटिश इंग्लिश याच्यामध्ये दुसरा डिफरन्स आढळतो, तो स्पेलिंग्समध्ये. बघा, स्पेलिंग लिहायची जी पद्धत असते ना, ती थोडी बदल आहे. बदल म्हणण्यापेक्षा अमेरिकन इंग्लिशमध्ये ब्रिटिशमधले जे स्पेलिंग्ज आहेत ते सिम्प्लिफाय करून टाकलेलं आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, आपण जेव्हा प्रोग्रॅम हा शब्द लिहितो ना, तर त्याचं जे स्पेलिंग आहे प्रोग्रॅमचं, PROGRAMME एवढं प्रोग्रॅम असं लिहितो. परंतु त्यासाठी ते अमेरिकनवाले काय करतात, अमेरिकन इंग्लिशमध्ये याला सिम्प्लिफाय करून टाकलं आहे की शेवटी ME लिहिण्याच्या ऐवजी प्रोग्रॅम, जिथं आपलं प्रनन्सिएशन संपतं तिथं त्यांचं स्पेलिंग पण संपतं, PROGRAM बस. त्याचबरोबर बघा, आपण कॅटलॉग ह्या शब्दासाठी पण आपण काय करतो, CATALOGUE. मोनोलॉग त्याच्यासाठी पण MONOLOGUE. एवढं GUE लिहिण्यापेक्षा ते काय करतात, जी आलं की तिथं संपवून टाकतात. म्हणजे कॅटलॉगचं स्पेलिंग लिहायचं असेल तर अमेरिकन इंग्लिशमध्ये कसं असेल, CATALOG. मोनोलॉग लिहायचं असेल तर MONOLOG. ॲनॉलॉग लिहायचं असेल तर NANALOG. म्हणजे साधं सोपं करून टाकलं आहे. जो कॉम्प्लिकेटेड आहेत स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये, त्याला त्यांनी सिम्प्लिफाय करून टाकलं आहे. Hello, we are explaining the differences between American English and British English, and we are seeing the differences between spellings. Then we see what are the differences between American English and British English. ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये आपण ज्या स्पेलिंगच्या मागे OE, AE असं लावतो, त्याच्याऐवजी अमेरिकन इंग्लिशमध्ये सिम्प्लिफाय करून फक्त ई लावलं जातं. आता फॉर एक्झाम्पल, ॲनिमिया म्हणायचं असेल तर आपण ANAEMIA एवढं ॲनिमिया लिहितो. पण त्याच्याऐवजी अमेरिकन इंग्लिशमध्ये काय केलं जातं, ANEMIA. त्याचबरोबर आपल्या ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये काही वेळा आपण स्पेलिंगला ED लावतो आणि काही वेळा EDच्या ऐवजी T लावतो. पण मग त्यावेळी फॉरेन लर्नर्स असतात आपल्यासारखे, त्यांना कळत नाही की केव्हा ED लावायचं आणि केव्हा T लावायचं. आता फॉर एक्झाम्पल, बर्न, BURN, बर्न, त्याला ED लावायच्या ऐवजी आपण तिथं काय केलं जातं, BUR बर्न्ट असं केलं जातं. पण ह्या बर्न्टच्या ऐवजी अमेरिकन इंग्लिशमध्ये काय करतात ते, की हे बर्न्ट नाही करत, त्याला डायरेक्ट काय करतात, ते EDच लावतात, BURNED. म्हणजे आहे की नाही सिम्प्लिफाय केलेलं, जसं आहे तसं. म्हणजे तो फॉरेन लर्नर असेल, नवशिका असेल तरीसुद्धा त्याला ते समजतं. किंवा बघा, आपलं जे ड्रीम हा शब्द आहे, ड्रीम, तर हा ड्रीमला ED नाही लावत
ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये त्याला टी लावतात त्याचा भूतकाळ करण्यासाठी. परंतु अमेरिकन इंग्लिशमध्ये काय केलं जातं की तो टी लावण्याच्या ऐवजी ह्या ड्रीमला पण ड्रीम्ड असं म्हटलं जातं. म्हणजे हे काय होतं की त्यांनी सिम्प्लिफाय करून टाकलेलं आहे सगळं. त्याचबरोबर समजा लिफ्ट असं म्हणायचं असेल तर लिफ्टच्या ऐवजी लीप्ड असं म्हटलं जातं, किंवा लर्नच्या ऐवजी लर्न असं म्हटलं जातं. तर हे सिम्प्लिफाय केलेलं असतं. त्याचबरोबर आपण ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये काही स्पेलिंगमध्ये यस वापरतो तर ते यसच्या ऐवजी सी वापरतो, त्याच्याऐवजी यस वापरलं जातं. आता फॉर एक्झाम्पल डिफेन्स हा शब्द आहे, DEFENC, हे स्पेलिंग आहे आपलं ब्रिटिश इंग्लिशमधलं. तर त्या डिफेन्सच्या ऐवजी अमेरिकन इंग्लिशमध्ये काय केलं जातं की ह्या सीच्या ऐवजी तिथं यस वापरला जातो. म्हणजे डिफेन्सचं स्पेलिंग कसं वापरलं जाईल तिथं हे झालं डिफेन्सचं स्पेलिंग, किंवा लायसन्सचं स्पेलिंग. अशा पद्धतीने सीच्या ऐवजी तिथं यफ वापरला सीच्या ऐवजी तिथं यस वापरला जातो. त्याचबरोबर काही स्पेलिंगमध्ये डबल कॉन्सोनंट वापरला जातं. आता फॉर एक्झाम्पल ट्रॅव्हलर हा शब्द असेल तर त्याच्यामध्ये ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये डबल एल वापरला जातो, तर अमेरिकन इंग्लिशमध्ये त्याचा सिंगल एल राहू दिला जातो. ज्वेलरीमध्ये डबल एल असतो, तो अमेरिकन इंग्लिशमध्ये सिंगल एल वापरला जातो. आता फॉर एक्झाम्पल ज्वेलर असा शब्द आहे, तर हा असा शब्द डबल एल आहे, तर फक्त अमेरिकनवाले काय करतात, हा डबल काढून टाकतात आणि त्याला सिंगल एल राहू देतात. किंवा मार्व्हलस, ट्रॅव्हलर. तर हे काय केलेलं आहे की अमेरिकन इंग्लिशमध्ये ब्रिटिश इंग्लिशमधले कॉम्प्लिकेटेड जे स्पेलिंग्ज आहेत तरी त्यांनी सोप्या पद्धतीने करून टाकले आहेत, त्यांना सिम्प्लिफाय केलेलं आहे. काही ठिकाणी जिथं आपण यस वापरतो तिथं झेड वापरला जातो. आता फॉर एक्झाम्पल रेकग्नाइज हा शब्द आहे, तर ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये आपण ह्या रेकग्नाइजला यस वापरतो, तर अमेरिकनमध्ये या यसच्या ऐवजी तिथं झेड वापरला जातो. किंवा ॲनालाइजमध्ये सुद्धा आपण यस वापरतो, अमेरिकन इंग्लिशमध्ये त्याच्यासाठी झेड वापरला जातो. तर काही वेळा काय होतं ना की जिथं ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये सिंगल एल वापरला जातो तिथं अमेरिकन इंग्लिशमध्ये डबल एल वापरला जातो. आता फॉर एक्झाम्पल एनरोल हा शब्द आहे, तर एनरोल म्हणजे ॲडमिशन घेणं, तर हा एनरोल हा शब्द असा सिंगल असतो आपल्या ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये, तर अमेरिकन इंग्लिशमध्ये त्याला फक्त काय केलं जातं की आणखी एक एल त्याच्यामध्ये ॲड केला जातो. किंवा दुसरा शब्द आहे फुलफिल, हा असा साधा आहे पण त्यालाच अमेरिकन इंग्लिशमध्ये पुन्हा एक एल ॲड केला जातो आणि त्याला फुलफिल असं केलं जातं. स्किलफुल हा शब्द असेल तर त्या स्किलफुल शब्दात सुद्धा काय केलं जातं, स्किलफुल हा एक ब्रिटिश इंग्लिशमधला शब्द आहे, त्याला पुन्हा एक एल ॲड करून त्याला स्किलफुल असा डबल केला जातो. तर हे आहेत काही डिफरन्सेस. कशातले? द डिफरन्सेस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश अँड ब्रिटिश इंग्लिश रिगार्डिंग स्पेलिंग. अँड नाउ वी विल टर्न टू लुक ॲट द डिफरन्सेस इन प्रोनाउन्सिएशन. की प्रोनाउन्सिएशन म्हणजे उच्चारणामध्ये काही शब्दांच्या उच्चारणामध्ये फरक आहे. काय फरक आहे की थोडा अगदी खूप मोठा फरक आहे असं नाही आहे, परंतु थोड्या प्रमाणामध्ये अमेरिकन इंग्लिश इट डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश. फॉर एक्झाम्पल कसा फरक आहे की जिथं ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये आपण ॲ साऊंड वापरतो त्या ॲच्या ऐवजी ते आ वापरतात, आणि जिथं आपण आ साऊंड वापरतो तिथं ते ॲ वापरतात. आता फॉर एक्झाम्पल आपण डान्स असं म्हणतो, त्या डान्सला अमेरिकन इंग्लिशमध्ये डॅन्स असं म्हणतात, काय ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये म्हणतात डान्स, आ वापरला जातो. त्या आला अमेरिकन इंग्लिशमध्ये डॅन्स असा वापरला जातो. ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये आपण रॉड असं म्हणतो, हा साऊंड वापरतो, त्याच्याऐवजी अमेरिकन इंग्लिशमध्ये राड म्हणजे च्या ऐवजी तिथं फक्त आ वापरला जातो. त्यानंतर काही शब्द जे आहेत की जसं फॉर एक्झाम्पल आपण शेड्यूल हा शब्द वापरतो बघा, शेड्यूल म्हणजे टाईम टेबल. बघा बहुधा
ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये ना आपण टाईम टेबल असं म्हणतो, पण त्या टाईम टेबलला शेड्यूल असं म्हणतं. तर ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये आपण त्याला शेड्यूल म्हणतो, परंतु अमेरिकन इंग्लिशमध्ये त्याला स्केड्यूल म्हणतात. काय म्हणतात? स्केड्यूल. ब्रिटिशमध्ये शेड्यूल आणि त्याच्यामध्ये स्केड्यूल. तर हा फरक आहे. त्याच्यानंतर आपण रूट म्हणतो. रूट, की एखाद्या मार्गाने जायचं असेल तर त्याला आपण रूट म्हणतो. ते रूटच्या ऐवजी त्याला राऊट असं म्हटलं जातं. नंतर आपण व्हिटॅमिन म्हणतो. ABCD विटॅमिन असतं की नाही. तर विटॅमिन ह्या शब्दाचा उच्चार, प्रोनाऊन्सिएशन जे आहे ते अमेरिकनमध्ये व्हायटॅमिन म्हणतात. बघा तुम्ही आता ॲड बघत असाल, ते शिल्पा शेट्टीची ॲड असते ती व्हायटॅमिन C म्हणते. तर ती हे सगळं कशामुळे, की ते अमेरिकन इंग्लिशचा प्रभाव जास्त आहे. आणि हे बदल तुम्हाला कदाचित जाणवत असतील, कारण अमेरिका हा आजच्या घडीला पॉवरफुल देश आहे आणि त्याच्यामुळे त्याची भाषा जी आहे ती जगभरामध्ये लवकरात लवकर ॲक्सेप्ट केली जाते. आणि त्याच्यामध्ये कॉम्प्युटर वगैरेमध्ये बघा स्पेलिंग वगैरे असेल ना, तर त्याच्यातसुद्धा अमेरिकन इंग्लिश वापरलं जातं. बघा स्पेलिंग जेव्हा आपण केले होते एक्सप्लेन, त्यावेळी कलर हा शब्द आहे बघा, तर त्याच्यामध्ये COLOUR असा आपण ब्रिटिशमध्ये वापरतो, परंतु अमेरिकेमध्ये तो यू काढून डायरेक्ट COLOR कलर, ऑनर HONOR ऑनर. तर असे सिम्प्लिफाय केलेले आहे. आणि तुम्ही जेव्हा कॉम्प्युटरमध्ये काही टाईप करतात ना, तर त्यावेळी कॉम्प्युटरमध्ये अमेरिकन इंग्लिशचे स्पेलिंग येतात, ते ब्रिटिश इंग्लिशचे येत नाहीत. कारण काय, की अमेरिकन इंग्लिश जे ते लवकरात लवकर ॲडॉप्ट केलं जात आहे. त्याचबरोबर प्रोनाऊन्सिएशनमध्ये अमेरिकन इंग्लिश आणि ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये हा फरक आहे, की ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये रचा उच्चार जो आहे, वेन र ऑकर्स ॲट द फायनल पोझिशन इट इज नॉट प्रोनाऊन्स्ड, and in American English it is pronounced. For example, in British English when we have to say car, it is only car, r is not pronounced, but in American English they say car. We say beer, बियर हा शब्द आहे ना, बघा आपल्याला इंडियन लोकांना सुद्धा र उच्चारायची सवय आहेच, त्याच्यामुळे आपण बियर, डियर एवढं बोलतो. परंतु ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये काय, बियर, डियर, पण रच शेवटी जेव्हा असतो तेव्हा त्याचा उच्चार करायचा नसतो. पण अमेरिकनवाले इंडियन लोकांसारखेच रचा उच्चार करतात बघा. आणि र नंतर जर व्हॉवेल येत असेल तरच रचा उच्चार होतो. र नंतर कॉन्सोनंट येत असेल तर रचा उच्चार केला जात नाही. आता फॉर एक्झाम्पल स्टार्ट, आपण इंडियन लोकांना सवय असते स्पष्ट बोलायची एकदम, स्टार्ट रचा उच्चार करतो, पण र नंतर ट हा कॉन्सोनंट आहे, त्याच्यामुळे रचा उच्चार करायचा नाही. ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये त्याचा उच्चार आहे स्टार्ट, काय, स्टार्ट. परंतु अमेरिकावाले आपल्यासारखं बोलतात स्टार्ट. कार्ड हा शब्द असेल तर त्याचा उच्चार आहे कार्ड, पण तो कार्डच्या ऐवजी अमेरिकनवाले आपल्यासारखं इंडियनसारखंच कार्ड असं म्हणतात. बघा न्यूयॉर्क हा शब्द जो आहे तो न्यूमध्ये काय, न आहे, त्याच्यानंतर य आहे आणि त्याला ऊ जोडलेला आहे. तर ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये न्यू असं बोललं जातं, पण अमेरिकनवाले नू. तर आपण न्यूयॉर्क म्हणू तर ते न्यूयॉर्क, रचा उच्चार ते तिथं पण करत असतात. तर अशा पद्धतीने काही डिफरन्सेस जे आहेत ते अमेरिकन इंग्लिश आणि ब्रिटिश इंग्लिशच्या प्रोनाऊन्सिएशनमध्ये सुद्धा आपल्याला आढळतात. देन द लास्ट टॉपिक ऑफ डिफरन्स दॅट इज ऑफ ग्रामर, की ग्रामरमध्ये सुद्धा काही डिफरन्सेस आहेत. तर ते डिफरन्सेस कोणते, की ग्रामरमध्ये पण बेसिकली काही चेंजेस आहेत का, नाही, स्लाइड्स चेंजेस आहेत, की काही पद्धतीने. आता फॉर एक्झाम्पल की कलेक्टिव्ह वर्ड्स असतात. काय कलेक्टिव्ह वर्ड्स म्हणजे ज्यांच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त लोक गृहीत धरले. आता फॉर एक्झाम्पल टीम इज अ कलेक्टिव्ह वर्ड. टीम ही एका माणसाची नसते, त्याच्यात अनेक माणसं असतात. तर हे कलेक्टिव्ह वर्ड्स जे ते ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये त्यांना प्लुरल म्हणजे अनेकवचनी संबोधलं जातं, परंतु अमेरिकन इंग्लिशमध्ये त्याला मात्र सिंग्युलर म्हणजे एकवचनीच संबोधलं जातं. फॉर एक्झाम्पल इन ब्रिटिश इंग्लिश दे से द टीम इज प्लेइंग, अमेरिकन इंग्लिशमध्ये ते म्हणतील द टीम इज प्लेइंग. ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये काय म्हणतील, द टीम आर प्लेइंग. द बँड इज प्लेइंग, ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये त्यालाच म्हणतील द बँड आर प्लेइंग. त्यानंतर दुसरा डिफरन्स जर सांगायचा असेल तर आपण ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये आय आणि उई असेल तर त्याच्यानंतर शल वापरतो आणि बाकीच्या वेळेस आपण विल वापरतो. आय विल असं नाही म्हणत, आपण आय शल म्हणतो. परंतु अमेरिकन इंग्लिशमध्ये
शलच्या ऐवजी विलचा वापर जो आहे तो सरळ सरळ केला जातो आणि विल किंवा शुड असं ते वापरलं जातं. शलचा वापर त्याच्यामध्ये कमीत कमी केला जातो. त्यानंतर ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये आपण म्हणतो आय हॅव गॉट, गेट, गॉट, गॉट. तिसरं रूप गॉटच आहे. आपण त्याचा गॉटन करत नाही, परंतु अमेरिकन इंग्लिशमध्ये गॉटन हा फॉर्म वापरला जातो. आय हॅव गॉटन. ब्रिटिश लोक म्हणतील आय हॅव गॉट, अमेरिकन म्हणतील आय हॅव गॉटन. आपण दवाखान्यात गेल्यानंतर आपण काय म्हणतो की चेकअप केला, परंतु अमेरिकन इंग्लिश म्हणतात चेकअप ऑन. जिथं आपण चेकअप वापरतो तिथं ते चेकअप ऑन म्हणतात. आपण बऱ्याचदा ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये यू निडंट डू धिस, निडंट हा शब्दप्रयोग वापरतो, पण निडंटच्या ऐवजी ते म्हणतात डू नॉट नीड. काय वापरलं जातं? डोंट नीड टू किंवा डू नॉट नीड, डोंट नीड टू. आपण ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये टाईम अँड प्लेस दाखवण्यासाठी ॲटचा वापर करतो. ॲट हे प्रेपोजिशन वापरतो टाईमसाठी पण. ॲट 10 o'clock, ॲट शहादा असं आपण म्हणतो, पण त्याच्याऐवजी ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये टाईम जेव्हा असेल टाईम दाखवण्यासाठी ऑनचा वापर केला जातो ॲटच्या ऐवजी, ऑन 10 o'clock. आणि जर प्लेस असेल तर इनचा वापर केला जातो. म्हणजे आपण ॲट शहादा म्हणतो ते म्हणतील इन शहादा. आपण ॲट 10 o'clock म्हणू ते म्हणतील ऑन 10 o'clock. त्याच्यानंतर काही डिफरन्सेस आहे की आपण टोवर्ड्स, फॉरवर्ड, त्याच्यानंतर राईटवर्ड असे शब्द. टोवर्ड असं म्हणत नाही आपण, टोवर्ड्स म्हणतो, यस लावतो, परंतु अमेरिकन इंग्लिशमध्ये टोवर्ड. आपण फॉरवर्ड्स म्हणतो ते फॉरवर्ड म्हणतात. तर हा थोडासा फरक त्याच्यामध्ये. त्यानंतर अमेरिकन इंग्लिशमध्ये बघा, आपण ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये सहसा डे, नाईट, इव्हिनिंग, वीकेंड असं म्हणतो, पण ते डेज, वीकेंड्स, नाईट्स, इव्हिनिंग्स, मंडेज अशा पद्धतीने त्याला अनेक वचनी ते वापरत असतात. त्यानंतर त्याच्यामध्ये पुन्हा की अमेरिकन इंग्लिशमध्ये काय केलं ना, पुन्हा सिम्प्लिफाय केलं जातं. की बऱ्याचदा आपण असं म्हणतो एखादं बुक असेल, ते कुकरीचं बुक असेल तर आपण काय म्हणू, कुकरी बुक, म्हणजे त्याला आपण विशेषण वगैरे लावून कुकरी बुक. पण ते काय करतात, कुक बुक, संपलं, साधं सरळ. आपण काय करतो, स्किम्ड मिल्क, ते म्हणतात स्किम मिल्क. किंवा आपण म्हणतो बार्बर शॉप, तर ते तसं नाही म्हणणार, बार्बर शॉप. म्हणजे सगळ्या गोष्टी त्या सिम्प्लिफाय. आपण म्हणतो डॉल्स हाऊस, त्याच्याऐवजी ते म्हणतील डॉल हाऊस. तर अशा पद्धतीने सोपं सोपं करून टाकतात. त्याच्यानंतर आपण ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये मॅथमॅटिक्स याचा जर शॉर्ट फॉर्म केला त्याला मॅथ्स असं करतो, परंतु अमेरिकन इंग्लिशमध्ये त्याला फक्त मॅथ राहू देतात, त्याला यस वगैरे ते लावत नाही. आणि काही प्रेपोजिशनमध्ये फरक. आपण कसं म्हणतो आय टॉक टू हिम, तर ते टॉक टू च्या ऐवजी ते काय म्हणतात, टॉक्ड विथ, आय टॉक्ड विथ हिम. त्यानंतर आपण म्हणतो मंडे टू संडे, तर ते मंडे टू संडे न म्हणता मंडे थ्रू संडे, म्हणजे पूर्ण आठवडाभर. टूच्या ऐवजी ते थ्रू वापरतात. आपण म्हणतो ॲट द वीकेंड, तर ते म्हणतात ऑन द वीकेंड, म्हणजे जिथं आपण ॲट वापरतो तिथं ते ऑन वापरतात. आपण एखाद्याला समजा नाही भेटलो तर आपण काय म्हणू, आय हॅवंट सीन हिम फॉर वीक्स, की अनेक आठवड्यापासून मी काय त्याला पाहिलेलं नाही. तर ते काय म्हणतात, आय हॅवंट सीन हिम इन वीक्स, की जिथं आपण फॉर म्हणतो तिथं ते इन. तर असे छोटे छोटे फरक त्याच्यामध्ये आहेत. आणि काही वेळा जिथं आपण टचा उच्चार करतो त्या टच्या ऐवजी ते डचा उच्चार करतात. आता फॉर एक्झाम्पल आपण स्पिल हा शब्द आहे, स्पिल, स्पिल्ट, स्पिल्ट असा करतो, परंतु त्या स्पिल्टच्या ऐवजी ते काय करतात, स्पिल, स्पिल्ड, स्पिल्ड, ईडी लावतात ते. आपण डाहिव हा शब्द आहे, त्या डाहिवला डाहिव्ड आणि डायव्ड असं करतात, त्याच्याऐवजी ते काय करतात, डाहिव, डो आणि पुन्हा डायव्ड. ऑल दीज आर दी डिफरन्सेस बिटवीन grammar also. So these are the differences between American English and British English. मी ह्या सगळ्या नोट्स तुम्हाला ग्रुपवर पाठवणार आहे, त्याचा अभ्यास करा आणि काही अडचण आली तर मला मोकळेपणाने आपण विचारू शकतात. देन गुड बाय.